କରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ବରଂ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। It says that when we believe in Jesus, we become a new creature in him. ଆଉ ଆଉ ସେ ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂତନୀକୃତ ହୁଅଛୁ। Verse 18 reminds us it comes from him. This wonderful gift of salvation, this comes from him who has reconciled us to himself. ଆଉ 18 ପଦରେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଛୁ। Look, and he's committed to us the message of salvation, reconciliation. ଆଉ ସେ ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ହାତରେ ସେଟା ଅଛି। Verse 20 reminds us that we are God's ambassadors. ଆଉ ସେ 20 ପଦ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜଦୂତ ଅଛୁ। Our message to everyone is, come on, be reconciled to God because of what he has done for you on the cross. ଆମର ସୁସମ୍ବାଦଟା କଣ? ଆମର ସୁସମାଚାରଟା କଣ? ଆସ ତମେ ଦେଖ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେଖନ୍ତୁ। In verse 21, he finally reminds us what it cost Jesus. ଆଉ ସେ 21 ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି। God made him who had no sin to be sin for us. ସେ କହିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନଥିଲା ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପାପ ରୂପେ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। So that in him we might become the very righteousness of God. ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଧାର୍ମିକତା ହେବୁ। We are his ambassadors. We are here on earth. ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର With a purpose. ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଦୂତ ଅଛୁ ଯେପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଅଛୁ ଏ ଜଗତରେ। The message I ask, the question I ask to all Christians is, who is in charge of your life? Who rules your heart? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? Look, in Romans chapter 12, ରୋମୀ 12 ପର୍ବରେ Paul says, therefore, because of all that I've shared in the first 11 chapters, therefore, I want you, in the view of God's mercy, to give your lives as a living sacrifice to him. ରୋମୀ 12 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 11 ପର୍ବ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ନେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରିଅଛି ତୁମେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। So we as Christians are to devote ourselves to God because of what Jesus has done for us. ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି କଲେ ଆମେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। This is not legalism. ଏଟା ଗୋଟେ ନିୟମବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। This is not something we have to do to earn our salvation. ଏଟା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଏଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜରୁରୀ ନାହିଁ। This is because we are saved and we want to serve him. ଏଟା ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା ଏଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। And when we dedicate our lives to him, we allow the word of God to transform us inwardly by the Spirit. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେଲୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ନିଜର କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଲୁ। This is why you're meeting the seminary. This is why we meet together to grow in Christ.
एथिपाई ए जो आम मिलन होउछु ए जो माध्यम विभिन्न माध्यमरे आमे ख्रीष्टंकर गौरव निमंते ख्रीष्टंक सदृश तयारी हेबा पई आमे समस्त मिलन प्राप्त होउछु because he rules me, because he is my Lord and my Savior. I will do anything for him. जेहेतु से मोर प्रभु एवं ईश्वर सेथिपाई तांको पई मु जहा भी करि पारि And there are things that get in the way of us. There are things that stop us. आ अनेक प्रकार विषय अछि जहा कि हमकु बाधा हमर बाधार कारण थाए Please look for a moment at 1 Peter 3. प्रथम पितर 3 पदरे आमे टिके देखबा 1 Peter chapter 3, verse 15 onwards. प्रथम पितर 3 पर्व 15 पर परे Remember who is writing this letter. एटा के लेखुचंती ता स्मरण करंतु It is Peter who became Apostle Peter. अजे पितर जे कि प्रेरित पितर This is the man that said, although everyone doubts you and denies you, I will never deny you, said Jesus, आओ said Peter to Jesus. ए पितर जे कि कहिथिले जीसुଙ୍କୁ समस्ते आपनको करि पारबे परित्याग करि पारंती मु केबे मध्ये आउ तुमको परित्याग करबी नाही And yet, during the trial of Jesus, he was outside in the courtyard warming his hands on the fire. किंतु आमे जानुछु जेतेबेले विचार समय जीसुंकर विचार समय से बाहरे किछि दूररु आउ सेठी टिके निया पाखरे बसिथिले आउ सेठी से बसिथिले से And while he was doing that, a woman came up, a young girl, and said, oh, you're one of his disciples. I recognize you. Or आउ something सेही like that. समय गोरे स्त्री लोकटा दासी आसी कहूची आ पितरको मु तुमको चिनी पारती तुमे सेही तांकर शिष्य से जीसुंकर शिष्य This happened 3 times, and every time he denied it. I never knew him. सेरा 3 थर से प्रकार हैला ए 3 थर जाको पितर कहउछन मु केबे मते जानि नै तांको जानि नै किए से And the cock crowed. तापरे आ कुकुरा डाकिले That cock crowed, and he realized that's exactly what Jesus prophesied would happen. आ जेतेबेले कुकुरा राबिला संगे संगे से मन पकई देला मन पड़ला तारो जीसु सेही कथाई कहिथिले I want to ask the question this evening to you. आज रात Why मान did Peter deny Jesus? ए रात्र रे मु आपमान गोटे प्रश्न पचारे चाहे काहे कि जीसु को काहे पितर जीसु को काहे कि अस्वीकार कले It says in verse 14 of 1 Peter chapter 3, it says, do not be afraid of people's threats. Do not be frightened, he says. आउ सेठी प्रथम पितर 3 पर्व 14 पद लेखा छि लोक माने जेतेबेले तुमको भय देखाइबे भीत हुआ नाही When Peter was being challenged about his relationship with Jesus, he was filled with fear. जेतेबेले आउ जीसु को संपर्क विषय रे पितरंकु प्रश्न करा गला सेही समय रे से बहुत भयभीत थिले भयाळु थिले You see, the fear is all about being afraid of consequences of what will happen in the future. आ भयटा सब बेले आम पाखर काहे कि भय आसी बोले या तापरे कोन हेबो से भाबो नै कि आमे समस्त भय करू Peter began to think, oh, they'll crucify me as well. आ से निश्चय भाबिथिबे यीशुଙ୍କ सहित मते मते क्रूसरे मार देबे But look what Peter says. Pentecost has happened. He's been filled with the Spirit. This is a different man today. एबे आमे देखुछु पितर जेतेबेले पवित्र आत्मार परिपूर्ण होले पेंटिकोस्ट दिवस रे तापरे पितर नुआ भाव संपूर्ण नुआ पितर का आमे देखुछु Because in verse 15, he gives us the answer to fear. आउ 15 पदरे से भयर उत्तर भाबरे हम किछि कहउछन्ती He says, do not reverence Jesus Christ as Lord. आ से माने कोन प्रभु बोली ईश्वरन को अपना अपना
ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କର। Where is Jesus concerning you? Where is he? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କେମିତି ଅଛି? Is he really a part of your life? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କି ବା ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି କି? Peter says, bring him to the very center into your heart. ପିତର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଜୀବନର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। If Jesus is on the throne of your life, you will not be afraid. ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଂହାସନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। Because you will know that you move forward in his strength, in his power. ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି। A few years ago, I was ministering in Pakistan, and I heard that suddenly that some terrorists had bribed the policemen who were in charge of my itinerary. କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିଲି ଯେ କିଛି ଯେଉଁ ପୋଲିସ କି ମୋର ବିଷୟରେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଦେଇଛି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। And they found out where I was going to preach the gospel next day. ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, କୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, କଣ କରୁଛି। And they planned to kill me. They planned to kill me. ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଜନା କଲେ ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। The police came to see us that night in my friend's home in Pakistan. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ। He confessed that somebody had accepted money and given away my travel plans. ଆଉ ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ। And the policeman said to Sajid, who was the owner of the house, and he was looking after me. ଆଉ ସେ ପୋଲିସ ସେ ଘରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲି ସେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, says, we will not be able to save him. We will not be able to save your guest. They will kill him and they will kill us as well. ଆଉ ସେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଯୋଉଠିକି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ରହୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। What do you think I did that night? ସେ ରାତ୍ରରେ ମୁଁ କଣ କରୁଥିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? Do you think I felt fear? ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଲି କି? Yes, I didn't want to die. Of course, I felt fear welling up and I thought, what shall I do? What shall I do? ନିଶ୍ଚୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଭୟ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। I thought of my wife at home and my children and my grandchildren. ମୋର ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ନାତିମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। But then I did the right thing. ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ, ଠିକ ବିଷୟ ମୁଁ କଲି। I got down on my knees before the Lord. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିଲି। And I said, Lord, you have brought me here to Pakistan. What should I do? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହିଁ ମତେ ଏ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଣିଲ, ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ? I have learned that when I'm afraid, and my knees start knocking, then kneel on your knees. They stop knocking then. ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୟ ହଉଥିଲି
ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଥରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଥରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବି ଆଉ ସେ ଥରୁବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। As I poured out my heart to God, I began to worship Him. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ମୋ ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଢାଳିଦେଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। Worship is a wonderful antidote to fear. ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାଟା ଏ ଭୟର ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ। Because when we worship Him, then it seems as though He is with you. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆରାଧନା କରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ସେ ଭୟ ଗୁଡିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଦୂରେଇ ଯାଏ। And you know, I found myself saying this to the Lord. ମୁଁ ନିଜେ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, Lord, do you want me to die in Pakistan? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ପାକିସ୍ତାନରେ ମରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି? I said, can it accomplish your plan if I die for you in Pakistan? ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ମୋ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଯାହା କରିଥାନ୍ତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନରେ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେବ କି? God didn't answer that question. He didn't answer it. ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଲେ ନାହିଁ। But as I was worshiping, I found myself saying, Lord, I am willing. I am willing to serve you in any way you choose. ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୁଆଡେ ପଠେଇବ ଯୋଉଠିକି ପଠେଇବ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। And suddenly it was like as though God came down and all his angels were around me, worshiping the Lord, and I was celebrating with them the presence of the Most High God. ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରୁଅଛି। It reminded me we are never alone when we worship the King of Kings and the Lord of all Lords. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଅଛୁ ଆମେ ଏକଲା ନହୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ। You see what Peter, I'll tell you the other part of that story sometime in the future. But listen what Peter says now. ଆଉ ପିତର ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଆଗରୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। He says, make Jesus right at the center of your heart, and then be prepared to share with anyone who asks you about your faith in him. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟର ମଧ୍ୟରେ ରଖ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ମୌଳିକ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପଚାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହ। Listen, the best form of evangelism is a transformed life when you are different from everyone else. ସୁସମାଚାରର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପନ୍ଥା ବା ରାସ୍ତା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ। Pray is the first thing if you want to be significant for God. ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। Ask for God's help. You need his inspiration. You need his presence. ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଆଉ ଚାଳନା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ କେମିତି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। People say to me about when I talk to them about evangelism, they say, oh, I am worried about what people think. I won't have all the answers for them. ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମତେ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଲେ ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୋ ସେଟା ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। And I say to them, please take your eyes off people and put them on the Lord. Fix them on the Lord. ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭୟ କରୁଥିଲେ କଣ ହବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ସମୟରେ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ ନଜର ଛାଡ ସେଟାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣର ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ଭର ରଖ।
He will use you. He will inspire you. He will assure you of his presence with you. ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପନା କରିବେ, ସେ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। We want to go into all the world to share the gospel ଆମେ because we are sent. We are sent people and anointed people. ଆମେ ପୃଥିବୀ ସର୍ବତ୍ର ଯାଇ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। In Matthew 28, at the end of the gospel, Jesus says, "And I am with you always to the end of the age." ମାଥ୍ୟୁ 28 ର ଶେଷ ଦୁଇଟା ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୃଥିବୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା ଅଛି। I want to share with you today the fact that evangelism, that being a witness, is a process. ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସୁସମାଚାର ହଉଛି ଏଇଟା କ୍ରମ ଅଚାନକ What do I ଗୋଟେ mean ଥର by କେତେ that? ଏବେ What do I ପ୍ରୋସେସ ବାର କ୍ରମଶ ବୋଲି କଣ ସେଟା? I want to use a very helpful illustration of this by looking at Professor Engel's evangelism scale. ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସୁସମାଚାର କେମିତି ଆମେ କରିପାରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। You see, in every act of witnessing and evangelism, there's God's role, there's your role as a communicator, and there's what's happening with the person that you're talking to. ଏଇଟା ଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିବା ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାମ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଜାଣିବା ଅତି ଜରୁରୀ। Remember God's power. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ବା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ସ୍ମରଣ କରିବା। Remember that God wants people to know him more than you do. ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱର ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। He's already given a general revelation, which is in creation, the creation of his existence. ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। But he wants people to know his special revelation, his actual revelation through the word of God. କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। He wants to bring people to the point that they surrender to him. ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏମିତିକା ଜାଗା ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମର୍ପିତ ହେବେ। That individuals may repent and believe the good news and surrender to him. ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। But that isn't the end. କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେତିକି ଶେଷ ନୁହେଁ। He wants them to be sanctified. He wants them to grow to be more and more like Jesus. ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ପବିତ୍ରତାରେ ଦୈନିକ ବଢନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ ଦୈନିକ ବଢନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। Sometimes a whole group of Christians go into a village and they preach the gospel faithfully for 5 days or whatever. ଅନେକ ସମୟରେ ସୁସମାଚାର ଦଳ ଗୋଟେ କେତେ ଦଳ ଯାଇ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। People make a decision to follow Jesus. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। But the sad thing is, they don't follow that through with helping people to really go deep into the word of God and become disciples. କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆଉ ନିଜ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। So, what is your role and my role? ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଏବଂ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? Our role, of course, is proclamation. It is being relevant in witness of the good news of Jesus. ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାରକ ହେବୁ। If I was doing a seminar on communication, I would talk about the importance of being relevant in the way you communicate the good news. ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଭା କରିବି ଯେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି କଥା କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଲୋକମାନେ ଭଲ ବୁଝିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। The gospel never ever changes, but the way we communicate does. ସୁସମାଚାର କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମର କଣ ସେଟା ଆମର ଉପସ୍ଥାପନ ସେଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଉପସ୍ଥାପନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। You can see this as you travel with Paul through Acts of the Apostles. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁଛୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ କେମିତି ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। When you come to Acts chapter 16, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବକୁ ଆସିବେ, he communicates with the Jews in a certain way. He uses Old Testament scriptures. He meets them in the synagogue. ଆଉ ସେଇଠି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରାତନ ନିୟମର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। Yet in Athens, later in that chapter, he meets members of the Areopagus in the open air. କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଏଥେନ୍ସରେ ସେଇ ପର୍ବର ହିଁ ଆରେୋପଗା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। He doesn't start with the scriptures at all. He uses the poets of the ancient philosophers. ଆଉ ସେଇଠି ସେ ପୁରାତନ ନିୟମର କଥା ବା ବାଇବଲର କଥା ସେ ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। Because he wants the message to be relevant. ଯେହେତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। Please don't misunderstand me. He doesn't stay with the philosophers. He uses the philosophers as a launching pad to the Holy Scriptures. ଆଉ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନରେ ସେଠିକି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ସେ ମିଶାଉଛନ୍ତି। Because people need the revelation of God's truth. It is knowing the truth that will set you free from falsehood. ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଟା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶନକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। And listen, it's when you proclaim and when I proclaim to other people, people have questions. ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ବା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। This is why we teach apologetics. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଖୋଜିବୁ, ସମାଧାନର କଥା ଭାଷା କରିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଅତି ଜରୁରୀ। Apologetics is simply teaching people for there is a reason for accepting the truth that we proclaim. It's dealing with their questions. ଆପୋଲୋଜେଟିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର, ପ୍ରଶ୍ନର କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଠିକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ କଢାଇ ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। You see, this is what Peter says in 1 Peter chapter 3 verse 15. ଆଉ ତାହା ହିଁ ସେ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ 15 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି।
He says, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give a reason, anapolegio, a reason. ଆଉ ସେଠି ସେ କଣ କହୁଛି, ତୁମ ମାନଙ୍କର ଥିବା ଭରସାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ପ୍ରସ୍ତୁତର ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। We need to teach Christians to be able to explain their faith, not too complicated. Just explain in a simple way why they believe in Jesus. ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ନମ୍ର ଭାବରେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଖାଇବାର ଅଛି। Of course, during this persuasion, during this giving a reason, people can reject it. କାହିଁକି ଏସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବୁ ଲୋକମାନେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। But many people hear the good news and say, wow, just like the people in Paul's day, they said to him, we will listen to you again about this. ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସମାଚାର କଥା କହିବୁ ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ, ହଁ ହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଯେମିତି କି ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। And look, the people that do believe need to be followed up. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ। The seeds that are sown in their lives need to be watered, they need to be cultivated. ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ବୀଜ ତାଙ୍କଟା ରୋପଣ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। You know, we need to try and understand the people that we are seeking to reach. ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିକଟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। We've looked at God's role, we've looked at our role, but what is the person thinking? Where are they coming from? At what stage are they right now? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ କର୍ମ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ କଣ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିକଟ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କହୁଛୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ। There are times when people have no understanding of God whatsoever. ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। I remember witnessing to a student, a fellow student at Glasgow University. He was studying with me and I was sharing the gospel with him. ଗ୍ଲାସଗୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଛାତ୍ରକୁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର କହୁଥିଲି, ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି। But he was a Zen Buddhist. ଆଉ ସେ ଜୈନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲୋକର ଥିଲେ। So he had a certain understanding of God. ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ Many କିଛି ତାଙ୍କର gods, ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। many gods. ଆଉ ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। So through careful witnessing and answering questions carefully and gently, I helped him to understand there is one true God. ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନମ୍ର ଭାବରେ ଦେଉ ଦେଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। But look, we can work down through this scale from -8 to -1. ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ -1 ରୁ -8 ରୁ -1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। Sometimes you are speaking to a complete atheist. ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ କି ନାସ୍ତିକବାଦୀ, ଯୋଉମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। So you start with the reasons why you believe in a living God. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। And I think we've looked at this before in previous months. ଏହା ଗତ ମାସରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। Some people
might have an awareness of the gospel. They think way ago in Sunday school. ଆଉ ହୁଏତ କେତେ ଜଣ ଖାଲି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। But they may understand nothing of the implications of what they have learned in the past. କିନ୍ତୁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାରଟା ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କଥା ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୋଟେ ଜଣା ନାହିଁ। People, we need to work with people, not shouting at them. ଆମେ ସେମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। Look, Peter says here, do this with gentleness and respect. ଆଉ ଏଠି ପିତର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏରା ନମ୍ରତାର ସହିତ ଏବଂ ଆଉ ଭଦ୍ରତାର ସହିତ ଏ କାମ କର। Help people to come to a place of repentance. ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣ ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। People need to understand that sins are an offense to a holy God. ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପାପ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ। And he sent his precious son, his holy son, to die in our place. ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ। He makes it possible for us to become new creation. ସେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ହେବା ପାଇଁ। When someone makes that step of commitment to Jesus, they need to be helped to think about what they've done. ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ And କରିବାର ଅଛି ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। look at this plus section here. ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲସ୍ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। Some people might say, oh, it was just emotion. I felt I needed to do it at the time, but nothing happened. ଆଉ ହୁଏତ କେତେ ଜଣ କହୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଗଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି। People need to understand what God does when we simply believe what he has done. ଲୋକମାନେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର କଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। People need to be helped to understand the scriptures. We need to be helped to pray, to worship, to belong to the body. ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କଣ କଲେ ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଜାଣିବା ଉଚିତ। You know, I've been pastor of many churches now. ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ହେଇକି ରହି ଆସିଛି। And I've learned that people want to know the truth. They really want to know the truth. ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଶିଖିକି ଆସିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। But it's no good us just being the church with closed doors and saying, come to us and be saved. We need to go to them. We need to move out to them and be relevant. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକିଦେଲେ ହେବନି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଆସ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ଆସ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ହେବନି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସହଭାଗିତା ନେବାର ଅଛି। Personal contact is very important if you want to win someone to Jesus. ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଜରୁରୀ। What next? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ? You know, we need to be intentional about our desire to win people for Christ. ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି। I ask people to think of 5 names that they want to see come to Christ
and say, this year, ଆମ I am wanting these people to come to Christ. ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ସୁଷମାଚାର ପଚାର ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ତମାନେ ଚିନ୍ତା କର 5 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଚିନ୍ତା କର ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅଛି। Maybe it's a family member. Maybe it's a friend. Maybe it's one of your neighbors, someone at work. ହୁଏତ ସେଇଟା ପରିବାର ଭିତରେ ଲୋକ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପଡୋଶୀ ଘର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇପାରେ। Write their names down on a list and put that list in your Bible and read it every day. ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ଏବଂ ସେଠି ଆଉ ଆଉ ସେ ନାମ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଇବଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଢନ୍ତୁ। This is something very important that I have learned. ଏରା ଅତି ଜରୁରୀ ବିଷୟ ମୁଁ ତାହା ଶିଖିଲି। It's more important to talk to Jesus about people than it is to talk to people about Jesus. It's more important to talk to Jesus about people first than it is to talk to people about Jesus. এটা প্রথম বিষয় ବହୁତ ଅତି ଜରୁରୀ ବା ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ହଉଛି ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ କହିବା। You see, because when we start talking to Jesus about people, he begins to give us a real love and an insight into how we can communicate with them. ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଟା ଅତି ଜରୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ସେ ଦେବେ। And when we bring people to Jesus, he starts giving us a love for them. ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇବେ। You must realize, I'm sure you realize, that it says in the scripture in many places, just ask me and I will do it for you. ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ମନେ ପକେଇବା ମଧ୍ୟ ଅତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମତେ ମାଗ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। In John 15 verse 7 it says, if you abide in me and my word abides in you, ask whatever you will and it will be done for you. ଜନ୍ 15:7 ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ମୋ ଠାରେ ତୁମମାନେ ରୁହ ଏବଂ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ରୁହେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ମାଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। Abide in the Lord. That means recognize that he is the vine and we are branches and we've got to be connected to him. ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ଆମେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଶାଖା ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିବାର ଅଛି। And allow his word to fill our hearts and our minds. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ଆମ ମନରେ ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। And in John 15 verse 16 he says, hey, you didn't choose me, I chose you to bear fruit. ଜୋହନ 15:16 ଲେଖା ଅଛି ତୁମାନେ ମତେ ମନୋନୀତ କରୁନାହ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଛି ଯେପରି ତୁମାନେ ଫଳ ପଡିପାର। Says, this is to my Father's glory. If you ask me, I will give it to you. ଆଉ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ତୁମାନେ ମତେ ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। You know, because of what Jesus has done for us, we have confidence to come into God's holy presence, to worship, to ask and receive. ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭରସାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆମଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗି ପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। This is exactly what it says in Hebrews chapter 4, 14 to 16. ତାହା ହିଁ ଏବ୍ରୀ 4:14-16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଉଛି। We've got a high priest. He's blazed a trail from earth into heaven in the right hand of God. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମହାଯାଜକ ଅଛନ୍ତି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। He's shown us the way. He's opened the door wide to heaven if we trust in Jesus. ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ, ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। This Jesus has experienced all the trials that we experienced. He ଏଇ suffered the pain we can experience. ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତର ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। And then he says, at the end of Hebrews 4:14-16, he says, you can ask whatever you will. He says, you can receive grace and find mercy. ତାପରେ ସେ ଏଭ୍ରି 4:16 14 କହୁଛନ୍ତି, ତୁମାନେ ମାଗ ଏବଂ ତୁମେ ତାହା ପାଇବ ଏବଂ ତୁମର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇବ। Listen, in prayer, bring your friends and your relatives and your colleagues at work, the people who don't know Jesus, bring them to Jesus in your prayers. ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ। And Jesus will do something for you. ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ। He will be your inspiration. ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, He will give you confidence. ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ, He will provide even knowledge about the people that you're sharing with. ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ସେ। I remember being burdened for one of the school teachers ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ who was ବୋଝ ଥିଲା a ସେଟା school ମନେ teacher ପକଉଛି। was going through a bad time. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। As I was praying for her on my own, as I was praying for her, I felt God drop something into my mind. ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ କହିବି ସେ ଜ୍ଞାନ ମତେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। It was about her mother in Manchester, where she lived, where her mother lived. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ମା ଗୋଟେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ। I remember meeting her at school, just beside the school gate, when the school had finished. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଶେଷ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଶିଲି, ସେଟା ମନେ ପକଉଛି। And I said to her, I said, do you mind if I say something to you? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବେ କି ତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? Look, I said to her, I sense that you're going through a bad time. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। I said, I've actually prayed for you. ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। And when I was praying for you, I got this word Manchester in my mind. Does your mother live in Manchester? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତମ ପାଇଁ କରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସହରର ନାମ ମନକୁ ଆଇଲା, ଆଉ ତମର ମା ସେଠି ଅଛି କି? And she had tears rolling down her cheeks. She says, yes, my mother is dying, and I am so worried about her. ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ଆଉ ଲହୁ ବାହାରିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ମୋର ମା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। We went to her car. I said, listen, can I pray for you now? ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର ପାଖକୁ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କହିଲି ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି? That was the beginning of a good relationship where she came to know Jesus. ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ। You see, as we depend on Jesus, he gives us inspiration, he gives us confidence.
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର He କରୁଛୁ, may ସେ give ଆମକୁ us knowledge and he gave us that can come to people's lives. ସେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସେ ବିଷୟ ଜଣେଇବେ। This is what I call process evangelism. ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରମଶ ସୁସମାଚାର ବୋଲି ମୁଁ କହେ। You know, I'll be finished in a minute, but look, remind yourself again of this. ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭିତରେ ମୁଁ ସରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। Jesus says, go and tell. When the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses where you are, going everywhere. ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ସୁସମାଚାର କୁହ, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ସର୍ବତ୍ର ଯାଇ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। This is what Jesus wants. ଯୀଶୁ ତାହା ସେ କହିଛନ୍ତି। He wants us to share with the lost world that there is an answer, there is hope, there's a message that is powerful. ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବା ଜଗତକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଅଛି। And look at what he says in Matthew 28, verse 20. ମାଥ୍ୟୁ 28:20 ରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। You do not do this on your own. I am with ଏଇଟା you always. ଏଇଟା ତୁମେ ଏକଲା ସେଟା କରୁନାହ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା, Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। When we meet next time, if there is a next time you want me to meet you, then I want to share some of the questions that people ask you, some of the constant questions. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ମିଶିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। This results in fruit that is glorifying to God, new believers, new disciples, and a new confidence. ଆଉ ସେଟା ଯେ କେମିତି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ନୂଆ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ନୂଆ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ, ନୂଆ ସାହସ ଆସିବ। None of this is possible without us working together in the power of the Holy Spirit. এই সমস্ত ଅସମ୍ଭବ ଆମ ନିଜ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। Brothers and sisters, we are not going to fill our churches with hungry people unless we get out of the church and people who are desperately hunger for the truth. ଆମେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁନାହୁଁ, ଭୋକିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ରହିପାରୁନା। ବାହାରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର 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 କ୍ଷୁଧାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟନ କରିବା, ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ। So next time we will share together. God bless you. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Thank you for listening to me. ମତେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। Yes, thank you, Pastor. Nice concept that you have brought in this platform, particularly about evangelism and then reaching to the lost. You have brought very unique concept about what is the process of reaching the lost. Inspirations, confidence, knowledge, and a prophetic word. And then you have also explained what will be the result. So thank you so much for such a beautiful concept and that subject that we have brought in our midst. Really, we are blessed by your class and your teachings. And next time, we expect in next month, as already you have said, already you have a plan to visit us in next month. So hopefully that you'll be continuing teachings in this platform. So may God bless you. May God bless you, Pastor, for such a beautiful subject that you have taught us in this evening. You're very welcome. And then, It's wonderful to be with yes, you. And my yes. passion And is people should be excited about this.
Yes, definitely, definitely. It is exciting subject, and moreover, Come on, it is very church. hard Come to. on. Praise the Yes, Lord. Hallelujah. hallelujah. So, teaching subject it is quite normal, but when we bring some application part, it is quite difficult. But your teaching style is it is completely different, bringing the concept and then as well as we are relating with the practical life, sir. That is something great. God bless you, Pastor. And another thing is, I would like to appreciate our Dr. Joseph Maji, sir. Thank you so much, sir, for your beautiful translations, sir. There are big Yes, terms like amen. apologetic, yeah, big term like apologetics and then theisms and then all this. Some of the terms are very difficult. When we translate collectively, it is very difficult, but is making more possible to understand in local language, sir. Thank you, Thank you. Dr. Joseph Maji, sir, for your Yes. beautiful Thank you, sir. translation. God bless you. And the next Yes. month, we are expecting you to take a class so that we will be blessed by this subject. ତ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ may God bless you one and then all and then please continuously join us in this class in this platform and then ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା and then ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ equip କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ will be instrument for the God's kingdom for God's work. That's what we expect from you all. So God bless you one and then all. And then tomorrow there will be fellowship. Kalki amar fellowship rohibo. And then please do join us. So in this very moment, I would like to request that Joseph Maji sir, he will pray and then with the conclusion prayer, after conclusion prayers, we'll wind up this class. Yes. ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ଗୌରବ ସ୍ତୁତି କରୁଅଛୁ ତୁମେ ଅତି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଆମଙ୍କର ଭାବନାର ବାହାରେ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସଂଶୋଧନ ତିଆରି ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ ତୁମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ତିଆରି କରୁଛ ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନକାରୀ ହେଇପାରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜିର ବିଶେଷ ମେସେଜ ପାଇଁ ତୁମର ଏଇ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ତା ପ୍ରଭୁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ କଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣିବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କର ଏ ଟେବଲ ଏଇ ଜୁମ୍ ଫେଲୋସିପ କୁ ଏବଂ ସେ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକୁ ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ଆଗାମୀ ଦିନ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କ୍ଲାସ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଆମେ ତିଆରି ହେବୁ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନକାରୀ ହେବୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ବିଶେଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଛୁ ଗୋଟେ ଚୁନୌତି ପାଇଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ଆମକୁ କହିଛ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନକାରୀ ହେବୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛୁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଦିଅ ଯେପରି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନକାରୀ ହେଇପାରିବୁ ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଜର କରିବେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତିଆରି ହେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ତୁମର ଦାସ ହେନରୀ କିଙ୍ଗ ତୁମ ହସ୍ତରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କର ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ବିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଡମିନ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ନିଜର କରି ତାହା ନିଜର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଦିନ ସାରା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାତିରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାକି ରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ସୁନିଦ୍ରା ଦେହ ସୁବିଶ୍ରାମ ଦେହ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଫେଲୋସିପ ମଧ୍ୟ ରହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାକୁ ଅଭିଷେକ କର ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ତୁମର ମହିମାର କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମେନ୍ Amen.